ساری یہ مشکلیں ہوئی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں مطلب یہ کوئی خوشی کی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اس کو سوچا تھا کہ بھائی وہ جو پٹیشن فائل ہوئی تھی شروع میں تو ہم نے جا کے کورٹ میں ان چیزوں کو دیکھا اور ساری چیزیں چیلنج کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہر کورٹ سے کامیابی ملی کیونکہ ہم سچائی کرتے ہیں اور ہم نے اس کو بہت محنت سے میرے جتنے کولیگ یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ سمیت ان سب نے جتنی محنت کی ہے کیس لاء ڈھونڈنے میں فیکس کرنے میں پھر بشرا نے خاص طور پہ ہمیں جو ہیلپ آؤٹ کیا ہے ہماری ساتھی بھی ہیں وکیل ساتھی بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں جو کچھ ایسے دوست ہیں جو یہاں موجود بھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع کیا ہم نے قانونی طور پہ ہماری پوزیشن بہت مضبوط تھی اور یہ جو لاش کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اور ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج جو میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کی تھرڈ جو وائف تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ عامر لیاقت ان کے لیے جواب ان کو کھلا گرانٹ کر دے چکے تھے انہوں نے جو جواب بنایا تھا اور جو ان کے گواہوں نے دستخط بھی کیے ہوئے تھے جو بھاولپور میں داخل ہونا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان کے لوائقین میں تو صرف 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو میٹر کرتے ہیں اس میں بیٹا اور بیٹی ہے اور دونوں کو جتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور وہ آ کے انہوں نے اپنا انسٹانس بدلا ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. ان کے خلاف سائبر کرائم کا جو ہے نا وہ آلریڈی میٹر پینڈنگ ہے FIA میں وہاں بھی. اور جہاں تک یہ ہمارے پٹیشنر کی بات ہے کورٹ نے بہت کلیئرلی سیشن جج نے جو کورٹ نے آج آرڈر کو یہ کہا ہے کہ ان کا آرڈر بالکل صحیح ہے جو ایڈیشنل سیشن جج نے جو آرڈر کیا تھا اور ایڈیشنل سیشن جج نے یہ لکھا ہے کہ جو پٹیشنر ہے وہ اس کی دشمنی تھی اس کے فیس بک پہ اس کی دشمنی کے بہت سارے پوائنٹس آلریڈی ہم نے پروڈیوس کیے تھے جو جج صاحب نے جو ایڈیشنل سیشن جج ہے انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا تھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیس ہے کہ کورٹ کو تو ایک ایسا آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا کہ پٹیشنر نے جتنا کورٹ کا جو ہے ٹائم خراب کیا جتنا اس سے دکھ دیا ان کے جو لوائقین کو اس کے خلاف ایک بہت اسپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ڈیمیجز کا کیس اور سائبر کرائم کے کیس کو کنسیڈر کریں کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اتنے عرصے میں ہم اس پہ ضرور اس پہ کوئی ان کے اس تک پوزیشن تک پہنچانے کے لیے جائیں کہ وہ آئندہ کسی کو اس طرح دل دکھا نہ سکے. باقی چیزوں میں انسان کرتا رہتا ہے پٹیشن کوئی آپ کے مسئلے ہیں مقامی حکومت کے سندھ گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں تو لوگ جاتے رہتے ہیں لیکن اس طرح لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلنا اور ان کو اتنا دکھ دینا واز ناٹ کریکٹ. تو ان کو یہ لرننگ ہونی چاہیے کہ وہ کورٹ میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی نیا وکیل ہوں اگر وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو نہیں سمجھا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہوتے ہیں تو وکیل کو ہمیشہ حق بات کے لیے لڑتے رہیں اور ہمیشہ ہماری کوشش ہے ہم جو ہے نا ان کے عامر لیاقت کے بچوں کے ساتھ ہیں. بشرا جو ان کی ایکس وائف ہے جو اپنے بچوں کی ماں ہے ہم ان کے بھی جو ہے نا وہ معاملات میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہمیں ہر فورم پہ کامیابی ملی ہے اور آگے بھی ملی ہے. تھینک یو ویری مچ. ضیاء بھائی جی ڈاکٹر بشرا آپ پاکستان کی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے ہمت نہیں ہاری اتنے ڈپریشن کے باوجود آپ نے لیگل پروسیڈنگ کو پورا جو ہے نا اس کا حصہ بنی اور اپنے بچوں کے حقوق کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئی. آپ نے دین کا جو فریضہ ہے کہ لاش کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے اس جناب جو ہے پلی کو آپ لے کے چلیں اور ماشاءاللہ سے آج ہم نے آپ کے جو جذبات دیکھے اور حقیقت ہے کہ بڑے متاثر کن ہے کہ جو شکرانے کے آپ کے آنسو نکلے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بچوں کی ترجمانی کر رہی ہیں کیا محسوس کرتی ہیں آج یہ خبر آپ کے بچوں کو پہنچے گی تو کیا ان کی جناب جو ہے نا مسئلہ فیلنگ ہوگی. ہم یہ تمام چیز آپ سے جو ہے نا پوچھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گی. جتنے بھی سجدے شکر کے ادا کیے جائیں کم ہیں کیونکہ برا ہے جو حق پہ چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کتنا بھی بڑا کراؤڈ آ جائے کتنے بھی بڑی بڑی پاورز آ جائیں پر حق کے آگے کسی کی پاور نہیں چلتی. اور میں بس صرف اور صرف میرے پاس شکرانے کے الفاظ ہی ہیں جو میں اپنے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کروں گی. اور
कि अल्लाह ताला ने हमको ठीक पता की, हमको सुकून किया। सही कह रहे हैं, आपके बच्चों को जब पता लगेगा आज अहमद और गौरी मेरे साथ नहीं है, मुझे भी यही जज्बात होंगे जो मेरे थे। वो भी क्योंकि हमें पता है हम इतने अरसे में आमिर के इंतकाल को 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीनों में हम किस तकलीफ़ से और किस अजियत से गुजरे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। ऐसा भी हुआ कि बीच में हम पर कुछ लोगों ने इस तरह की आवाज़ें भी उठाई कि हमारे कुछ पर्सनल मफाद है, कोई मकासद है, कोई मकसद नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम शायद ये भूल जाते हैं दुनियादारी करते हुए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते ताल्लुक़ बहुत अहमियत रखते हैं। ये पैसा तो नसीब है, इंसान का नसीब है तो चल कर खुद आएगा, नहीं है तो कोई दे नहीं सकता सिवाय रब की ज़ात के। तो पैसा कुछ नहीं होता। ये ताल्लुकात, ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं। और अहमद और दुआ का जो ताल्लुक़ था आमिर से, ज़ाहिर है औलाद और बाप का ताल्लुक़ जो कोई मिटा नहीं सकता। बड़ी लोगों ने अजीब सी बातें की, वो मासूम बच्चों ने बहुत सहा है। वो ये सब डिज़र्व नहीं करते थे। मुझे तकलीफ़ भी हुई लोगों के कुछ कमेंट से भी, और ये जो साहब हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली जो ये तकलीफ़ दी है, मुझे अफसोस होता है। वो मेरे बेटे से कुछ थोड़े से बड़े ही होंगे, 1-2 साल ही बड़े होंगे, पर मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि इसमें काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, पर एक रूह को और एक जिस्म को अज़ियत देने के लिए वो तुले हुए थे इस चीज़ पर कि उन्होंने उन खातून को भी पार्टी बनाया जो कि खुद आमिर की मौत की वजह सबब है। तो अफसोस इस चीज़ का होता है, उनका इंटेंशन यहीं से सामने आ जाता है। और सारी सब चीज़ें एक तरफ मेरे साथ जितने सारे लोग खड़े रहे इस दुनिया में, अगर ऐसे लोग हैं जो बातिल पर उनके साथ होते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो हक़ के साथ होते हैं। और सर ज़िया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि पूरी टीम का जितने सारे लोग हमारे साथ थे, इंक्लूडिंग आप भी, और सभी को बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरे अहमद दुआ के दिल से सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं, क्योंकि जो किरदार सर ने अदा किया है, जो रोल सर ने प्ले किया है, और जिस तरह ये खड़े रहे हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह मेरे साथ, बच्चों के साथ, इसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। बस यही है कि ता ज़िंदगी सर के लिए दुआएं ही दुआएं हैं। और आप सबका शुक्रिया, उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस पूरे फेज़ में सपोर्ट किया, दुआएं की। बहुत सारे लोग हैं आमिर के बहुत चाहने वाले, बहुत सारे फैंस हैं जो दुआएं करते रहे और इंतज़ार करते रहे। मुझसे पूछते थे सोशल मीडिया पर भी कि अगली डेट कब, उनको डेट्स तक याद रहती थी। तो ऐसा नहीं है, आमिर के लिए दुआएं करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बस मैं यही सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आगे भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, हमारे यहाँ लॉ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जैसे सर ने कहा कि हर फोरम पे हमें पूरी सपोर्ट मिली, हमें पूरा फेवर मिला कि हम लीगल ग्राउंड्स में हो, चाहे रिलीजियस ग्राउंड्स में हो, चाहे जिस हवाले से भी हो, हम पूरी तैयारी के साथ आए। और हमने कहीं किसी झूठ का, किसी गलत चीज़ का साथ नहीं लिया। हमने कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं की। थ्रू आउट हम हक़ और सच पर ही रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की फतह हुई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बुशरा, आखिर में मैं सिर्फ ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ पे मबनी तो फ़ैसले बहुत होते हैं, लेकिन इतना बाइज़्ज़त इंसाफ पे मबनी फ़ैसला आज लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माँ की फ़तह की, एक मज़लूम बच्चों की फ़तह हुई जो जनाब जो है हक़ पे थे, सच पे थे। और आप लोग क्योंकि रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं चाहते थे कि लाश की बेहुरमती हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कामयाबी दी ज़िया भाई के जनाब जो है ताउन से। और माशाल्लाह से आज हाई कोर्ट के अंदर इतने हाई लेवल पे जनाब जो है इसकी पूरी जनाब हियरिंग हुई है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे इस पे लगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें कामयाबी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्राने के तौर पे आपके आखिर में हमें कुछ जुमले चाहिए। बस बेशक शुक्र, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है, और वही हक़ का साथ देता है, वही हक़ है और वही हक़ का साथ देता है। कभी भी सच बोलते हुए या सीधी राह पर चलते हुए डरना नहीं चाहिए। जब आपको पता हो कि आप सीधे रास्ते पर हैं तो बस वो रास्ता ले लें। मुश्किलें आती हैं, सीधे रास्ते पर ही मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसका एंड जो है वो कामयाबी ही होती है, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होता है। तो जिसके साथ अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।